you all are fine and being safe by being at home. Okay children, so 5th class, today I will take you science lesson 4. So before going into a lesson, let me tell you one story of two friends. Okay, so two friends were going on a road on their bicycles. Okay, so what happened? They met with an accident. So one of the friend could not get up and walk. What happened? What do you think what happened? So the reason why she was not able to walk was that she had broken one of her legs, broken one of her leg bones. She was not able to get up and walk. So bones play a very important role in our body. Without bones we cannot walk or do any movement. So today our lesson deals with our skeletal system. What is the name of the lesson? Skeletal system. Okay, so I'll write down the lesson name. Skeletal system. So today's lesson is about our skeletal system. So what is the important role that the skeletal system plays in our body? So skeletal system is like a frame in our body. So on that frame all the muscles and all the tissues are there, and so our body gets a shape. Okay children, so bones, without bones we don't have any shape. So with that frame, skeletal system is a frame, like a frame. So on that frame all the tissue and the muscles are there, and so a body shape is been done. Okay children, so there is a framework of bones in our body called the skeletal system, as I have said, or the skeleton. The skeletal system is also known as the skeleton. Okay, the skeleton gives shape and support to our body. So without the bones we cannot walk or do any movement in our body. So without the bones we cannot do anything. So with the help of the bones our body moves like this. See, I am moving my hand. So I have the bones in my hands. There are bones in my hand. So that's why I am able to make a movement like this. See, I am twisting my head side by side. So here also all the bones are there. In our whole body there are types of bones: small, large, okay, tiny, round bones, flat bones, like that. Okay, so all these bones help our body to make a movement, to do anything from moving place to place. So it consists of strong, hard and stiff bones. So our body consists of types of bones. They are very hard, they are soft, they are stiff, they are small, they are round. Types of bones are there in our whole body. So there are about 300 bones in a infant newborn baby. So ఒక చిన్న బేబీలో అప్పుడే పుట్టిన బేబీకి ఎన్ని బోన్స్ ఉంటాయమ్మా? 300 bones ఉంటాయి. How many bones are there in a newborn baby? 300 bones. But as the baby grows, some of the bones they infuse with each other to form one bone. Okay, so as the baby grows and becomes a adult, totally an adult has 206 bones. How many bones amma? 206 bones in our body. So we have at present in our body how many bones? 206 bones. How many bones? 206 bones. But at the time of birth, a newborn baby, how many bones that newborn baby has? It has 300 bones. But as the baby grows, the bones, some of the bones, not all bones, but some of the bones they infuse into each other. అంటే చిన్ని బోన్స్ కలిసిపోయి ఒక బోన్లా తయారయ్యి టోటల్గా ఒక చిన్న పిల్ల, చంటి పిల్ల పెద్దగా అయ్యే వరకు మనకి ఎన్ని బోన్స్ ఉంటాయి టోటల్గా? 206 bones. Okay, so types of bones. So how many types of bones we have in our skeletal system, in our skeleton? Let's see. So bones come in many shapes and sizes. As I have said that bones are in many shapes and many sizes: small, large, tiny, round, flat. So from pea-sized bones
the wrist to the 24 inches long femur in the thigh. So మనకి ఈ రిస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా తెలుసా మీకు అందరికీ? రిస్ట్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఈజ్ అవర్ రిస్ట్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ అ స్మాల్ బోన్ హియర్, పీ సైజ్డ్ బోన్. పీ సైజ్డ్ బోన్ అంటే ఏంటి? పీ అంటే ఏంటి? బఠానీ గింజ. బఠానీ ఉంటారు కదా, బఠానీ గింజలు అవి. ఆ సైజులో బోన్ ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి బోన్. అండ్ స్మాలెస్ట్ బోన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. అండ్ లార్జెస్ట్ బోన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మనకి తొడలో ఉంటుందంట, థాయ్లో. థాయ్ అంటే ఏంటి? తొడ. ఓకే, సో డూ యూ అండర్స్టాండ్? దిస్ ఈజ్ అవర్ రిస్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ థాయ్. తొడని థాయ్ అంటారు. ఓకే చిల్డ్రన్, సో the smallest bone we have in our wrist and the largest bone we have in our thigh. Remember that. Okay children, so there are types of bones in our body. Do you see that? Okay, so long bones are found in our arms and legs. So long bones అంటే పొడుగ్గా ఉన్న బోన్స్ మనం ఎక్కడ చూడగలం? మన బాడీలో, చేతుల్లో. చూసారు కదా, ఇవి టూ బోన్స్. ఇవి ఇక్కడ ఒక బోన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక బోన్ ఉంది, ఇక్కడ మనకి జాయింట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో విల్ లెర్న్ అబౌట్ ద జాయింట్స్ లేటర్. సో వీ హ్యావ్ లాంగ్ బోన్స్ ఫౌండ్ ఇన్ అవర్ ఆర్మ్స్ అండ్ లెగ్స్. చేతుల్లో, కాళ్ళలో పొడవాటి బోన్స్ ఉంటాయి, పొడవాటి దుమ్ములు ఉంటాయి. ఓకేనా? షార్ట్ బోన్స్ ఆర్ షేప్డ్ లైక్ క్యూబ్స్ అండ్ are found primarily in the wrist and ankles. So as I have said, small bones ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి? చిన్న బోన్స్ రిస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. రిస్ట్ అంటే ఇది. సో స్మాల్ బోన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇంకా యాంకిల్. యాంకిల్ అంటే శిలమండలం అంటాం కదమ్మా దాన్ని. సో దట్ ఈస్ యాంకిల్. ఓకే, సో ఫ్లాట్ బోన్స్ ఆర్ థిన్, ఫ్లాట్ అండ్ కర్వ్. They form the ribs, breastbone and skull. సో ఫ్లాట్ బోన్స్ అంటే మనకి రకరకాల బోన్స్ ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ టైప్స్ ఆఫ్ బోన్స్. సో ఫ్లాట్ బోన్స్ అంటే కొంచెము ఫ్లాట్గా ఉంటాయి. మనం బోన్స్ చూసామా లేదా? మనం చికెన్ తింటాం కదా, చికెన్లో ఎలాంటి బోన్స్ ఉంటాయి? రకరకాల బోన్స్ ఉంటాయి. ఫ్లాట్ బోన్స్ ఉంటాయి, లావుగా ఉంటాయి, పెద్దగా ఉంటాయి కదా. దాంట్లో కూడా వేరే వేరే బోన్స్ ఉంటాయి. నాన్ వెజిటేరియన్స్. ఓకే, ఆల్ ఆర్ నాట్ నాన్ వెజిటేరియన్స్, బట్ దోస్ హూ ఈట్ నాన్ వెజ్, I'm telling them that when we eat chicken, so there are different types of bones in that chicken pieces. Is it or not? Okay, so likewise in our body we have flat bones. So where are that flat bones found? We find that flat bones found in our ribs. Doctor antaru kada, ee ribs, ee part. Ribs ante entama? This is our rib cage. Okay, so ఈ ఇక్కడ ఉన్న బోన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఫ్లాట్గా అండ్ కర్వ్డ్గా ఉంటాయి. సీ హియర్, దిస్ ఈజ్ అవర్ రిబ్ కేజ్. కెన్ యూ సీ దిస్? దిస్ ఈజ్ అవర్ రిబ్ కేజ్. సో హియర్ ఫ్లాట్ కర్వ్డ్ బోన్స్ ఆర్ ఫౌండ్. ఓకే, అండ్ బ్రెస్ట్ బోన్ అంటే ఇది. బ్రెస్ట్ బోన్ అంటే ఇది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎలాంటి బోన్స్ ఉంటాయంటే ఫ్లాట్ ఇంకా కర్వ్డ్గా ఉంటాయి. ఇంకెక్కడ ఉంటాయి? స్కల్ మీన్స్ దిస్, మన తల. ఓకే, సో ఇక్కడ గట్టిగా ఉంటుంది, ఇది మనది స్కల్. దిస్ ఈజ్ అవర్ స్కల్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా రౌండ్గా ఉన్నది, అవునా లేదా? స్ట్రైట్గా లేదు, తల రౌండ్గా ఉంటుంది మనకి. దెన్ రౌండ్ బోన్స్ ఆర్ స్మాల్ అండ్ రౌండ్ ఇన్ షేప్. దీస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ హ్యాండ్స్, knees and feet. And what is the another type of bones? Round bones. Where are they found? In our hands, knees and feet. Hands means these are our hands. Okay, knees ante todalu, mokalu. Knees ante mokalu and feet ante kaallu. Okay, irregular bones are of different shapes and are not classified as long, short or flat. They include the hip bones, vertebrae and various bones in the skull. So irregular bones ante atliki ఒక పర్ఫెక్ట్ షేప్ అని మనం చెప్పలేము. సో అలాంటి బోన్స్ మనకి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అంటే అవి లాంగ్గా ఉంటాయి, షార్ట్గా ఉంటాయి, ఫ్లాట్గా ఉంటాయి, రౌండ్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అంటే హిప్ బోన్ ఉంటే మనకి నడుము దగ్గర ఉంటుందమ్మా బోను, అది. దెన్ వర్టిబ్రే మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అవర్ బ్యాక్ బోన్, స్పైన్. దిస్ ఈజ్ అవర్ వర్టిబ్రేలో చూసారమ్మా ఇక్కడ వెన్ అంటాం కదా, ఇది. ఓకే, ఇక్కడ అండ్ బోన్స్
bones in the skull. బోన్స్లో మనకు ఒకే బోన్ ఉండదు, స్కల్లో మనకు ఒకే బోన్ ఉండదు, వేరే వేరే బోన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ స్కల్లో కూడా వేరే వేరే బోన్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందమ్మా అందరికీ? అర్థమైందా? సో లెట్స్ రిపీట్ దిస్ అగైన్, దిస్ టాపిక్. సో లాంగ్ బోన్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద, లాంగ్ బోన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి మనకి? హ్యాండ్స్ ఇంకా లెగ్స్లో. ఓకే. షార్ట్ బోన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? రిస్ట్ అండ్ యాంకిల్స్, రౌండ్ అండ్ క్యూబ్ షేప్స్. ఓకే. దెన్ ఫ్లాట్ బోన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి? దిస్ రిబ్ కేజ్ అండ్ బ్రెస్ట్ బోన్స్. ఓకే. రిబ్ కేజ్, రిబ్ కేజ్ అంటే మనకి ఇది నేను చూపించాను కదా పిక్చర్, దిస్ ఈజ్ అవర్ రిబ్ కేజ్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఫ్లాట్ ఇంకా రౌండ్ కర్వ్ షేప్ ఉంటాయి. అండ్ స్కల్లో కూడా మనకి ఫ్లాట్ రౌండ్ షేప్ ఉంటాయి. దెన్ ఇర్రెగ్యులర్ బోన్స్ అన్నది మనకి హిప్ బోన్ అంటే నడుము దగ్గర ఉన్న బోను, వెనకాల బ్యాక్ బోన్ దగ్గర వర్టిబ్రే అన్నది, అండ్ స్కల్లో వేరే వేరే పార్ట్స్లో ఉంటాయి. అర్థమైందమ్మా ఇక్కడ వరకు అందరికీ? ఓకే. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? దెన్ ఫంక్షన్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద, what is the use of skeletal system? What is the function? What does it do in our body? So the main function of the skeletal system are given. So first is the skeletal. The skeleton gives shape and support to our body. So because of our skeleton we have a perfect shape to our body. సో మనకి ఈ దుమ్ములు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇలాగా స్ట్రైట్గా నిలబడ్డాము, అవునా లేదా? మన బాడీకి ఒక షేప్ ఉంది, ఒక సపోర్ట్ ఉన్నది. బోన్స్ లేకుండా మనము we cannot walk and we cannot move our body parts. So because of the skeleton we are able to move and have a perfect shape to our body. Then it helps us to stand upright. As I said, it helps us to, I'm standing because my skeletal system, is it or not? So it helps us to stand upright. Then it protects the delicate internal organs of our body. So skeletal system ఉన్న గురించి మన బాడీలో ఉన్న డెలికేట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి కొన్ని. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చెప్పాను, బ్రెస్ట్ బోన్ ఉన్నది, రిబ్ కేజ్ ఉన్నది. సో లోపల మనకి ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఇక్కడ ఏముంటుంది? వాట్ డు వి హియర్ హియర్ వి హ్యావ్ అవర్ హార్ట్ హియర్, ఇస్ ఇట్ ఆర్ నాట్? అది మనకి స్కెలెటల్ సిస్టమ్ లేకుండా బయట ఓపెన్గా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? చాలా డెలికేట్గా ఉంటుంది కదా. దానికి ఏదైనా తగిలిందంటే ఎంత ప్రాబ్లము, మనం ఉండము కదా. Then we have our lungs also, is it or not? The digestive system in our rib cage, is it or not? Then in our skull we have our brain, is it or not? So various delicate parts are there. So because of this because of this strong bones, those delicate parts are protected. అవునా లేదా? ఈ బోన్స్ ఉండడం వల్ల అన్ని ఆ డెలికేట్, ఈ నాజుగా ఉన్న పార్ట్స్ ప్రొటెక్ట్ అవుతాయి, అవునా? So this skeletal system is protecting our delicate parts in our body, is it or not? So with the help of muscles the bones can move at joints. This enables movement of our body parts. With the help of the muscles the bones can move at joints. So muscles ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ బోన్స్ ఏమవుతాయి? జాయింట్స్ దగ్గర మూవ్ అవుతాయి. This enables the movement of the body parts. So ఒకదానికి ఒకటి సపోర్ట్ చేస్తాం. మస్క్యులర్ సిస్టమ్కి స్కెలెటల్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తాం కాబట్టి మన బాడీకి మూమెంట్స్ అవుతాయి. అర్థమైందమ్మా అందరికీ? సో స్కెలెటల్ సిస్టమ్ ఉన్న గురించి మన బాడీకి ఒక షేప్ ఉంటుంది, మనము మూవ్ చేయగలము. మన బాడీలో ఉన్న డెలికేట్ పార్ట్స్ అయ్యి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది స్కెలెటల్ సిస్టమ్. అండ్ స్కెలెటల్ సిస్టమ్ మస్క్యులర్ సిస్టమ్తో కలిసి మన బాడీకి మూమెంట్ ఇస్తుంది జాయింట్స్ దగ్గర. అర్థమైందా ఇంతవరకు అమ్మా? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ అప్ టు హియర్? Okay, so the next parts of the skeleton. Our skeleton consists of skull, the rib cage, the backbone or spine, 2 pairs of limbs and griddle bones. So skeletal system ki mottam enni parts unnayi chudamu. The skull, this one. The rib cage is this one. Then the backbone ante manki venakal backbone untundi kada adi, weave మీద. Spine, 2 pairs of limbs and griddle bones. So children, the parts of the skeleton includes of the skull, the rib cage, the backbone, the 2 pairs of limbs and griddle bones. So let's see first the skull. Okay,
So the skull is made up of 22 bones. How many bones amma? 22 bones. The skull లో 22 bones ఉంటాయి. తెలుసా మీకు? అసలు మనము ఊహించగలమా 22 bones ఉంటాయంట మన స్కల్లో. ఓకే, సో 8 flat bones are interlocked together to form the head. సో 8 bones ఏమున్నాయంటే ఒక దాంట్లో ఇంటర్లాక్డ్ ఉన్నాయి, అంటే ఒక దాంతో ఒకటి కనెక్టెడ్ ఉన్నాయి. సో అది ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే 8 ఫ్లాట్ బోన్స్ ఇంటర్లాక్ అయ్యి మన తల ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది మొత్తము తల ఫామ్ అవ్వాలంటే 8 బోన్స్ ఒక దాంతో ఒకటి ఇంటర్లాక్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, దెన్ 14 బోన్స్ ఫామ్ ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ద ఫేస్. మన ఫేస్కి ఒక ఫ్రేమ్ రావాలంటే ఎన్ని బోన్స్? 14 బోన్స్. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? 8 బోన్స్ టు ఫామ్ ద షేప్ ఆఫ్ ద స్కల్ అండ్ 14 బోన్స్ టు ఫామ్ ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ అవర్ ఫేస్. ముఖం ఒకటి ఫామ్ అవ్వాలంటే ఎన్ని బోన్స్ ఉన్నాయి? మనీ 14 బోన్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఓకే, ద లోవర్ జా ఇస్ ఫిక్స్డ్ టు ద అప్పర్ జా. ద లోవర్ జా అంటే ఏంటి? దవడ అంటాం కదా, ఇది దిస్ ఈజ్ అవర్ జా. సో ద లోవర్ జా అంటే ఈ కిందకున్న పార్ట్ని లోవర్ జా అంటారు. అప్పర్ జా అంటే పై పార్ట్. ఓకే, సో ఇవి రెండు కనెక్టెడ్. ఇవి మనకి ఇక్కడ మనము అన్నం తిన్నప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం మూమెంట్ తెలుస్తుంది. ఎప్పుడైనా చేయబట్టి చూడండి మీరు. ఈవెన్ వెన్ టాకింగ్ ఆల్సో దిస్ పార్ట్ మూవ్స్. ఇస్ ఇట్ ఆర్ నాట్? యూ కెన్ కీప్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ చెక్ ఇట్. సో ద లోవర్ జా ఇస్ ఫిక్స్డ్ అప్ టు ద అప్పర్ జా. వీ కెన్ మూవ్ ఓన్లీ ద లోవర్ జా ఆఫ్ ద స్కల్. సో ఈ పార్ట్ మనకి కదులుతుంది, ఈ పార్ట్ కదలదు. అవునా లేదా? మనకి ఇలా అనగలము. ఇది కదులుతుంది, ఇది లోవర్ జా. ఓకే, సో ఇది ఒక పార్ట్ కదులుతుంది, ఇది కదలదు. ఈ అప్పర్ జా కదలదు, లోవర్ జా ఒకటే కదులుతుంది. అర్థమవుతుందమ్మా చెప్పిది? ద స్కల్ ఎన్క్లోజెస్ అండ్ ప్రొటెక్ట్స్ ద డెలికేట్ బ్రెయిన్. సో స్కల్ ఏం చేస్తుంది? పూర్తిగా కవర్ చేస్తుంది దేన్ని? మన బ్రెయిన్ చాలా డెలికేట్గా ఉంటుంది. బ్రెయిన్కి ఎటువంటి దెబ్బ తగిలినా మన బాడీ సిస్టంలో చాలా ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? మన బాడీ అన్నింటినీ కంట్రోల్ చేసేది ఏంటి? బ్రెయిన్. ఓకే, సో మన బ్రెయిన్ని ఏం ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది? స్కల్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, సో ద స్కల్ హ్యాస్ హోల్స్ ఫర్ ఐస్. సో స్కల్లో కళ్ళకి ముక్కుకి హోల్స్ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? ద నోస్ డస్ నాట్ హ్యావ్ అ బోన్. సో ముక్కుకి బోన్ ఉండదు. అర్థమవుతుందా? యూ కెన్ టచ్ యువర్ నోస్ అండ్ కెన్ సీ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ అ బోన్. వాట్ డస్ ఇట్ హ్యావ్? ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ tough tissue called cartilage. So what is the nose made up of? A tough tissue called cartilage. అర్థమవుతుందా? మన ముక్కుకి బోన్ ఉండదు, ఇక్కడ వరకే ఉంటుంది బోన్. సో ఇక్కడ నుంచి హోల్ ఉంటుంది స్కెలెటల్ సిస్టంలో. బట్ ఈ ముక్కుకి ఒక షేప్ రావాలంటే ఇది ఒక టిష్యూతో చేసింది. ఆ టిష్యూని ఏమంటారు? గట్టిగా ఉంటుంది ఆ టిష్యూ. నార్మల్లీ టిష్యూ సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, బట్ దిస్ టిష్యూ ఈజ్ అ హార్డ్ టిష్యూ అండ్ దిస్ టిష్యూ ఇస్ కాల్డ్ cartilage. What it is called? Cartilage. So what is the skull made up of? The skull is made up of 8 flat bones to form the shape of the head and 14 bones to form the frame of our face. So the upper jaw and lower jaw are connected. The lower jaw only moves. It only moves. The upper jaw does not move. And the skull has holes for eyes and nose. Okay, and the nose is made up of a strong tough tissue called cartilage. Did you understand, Amma? And the skull protects our brain because it's very delicate. Understood or not? Okay, then the spine or backbone. Spine or backbone ante vein antam kada. This is our backbone. This is our backbone. See, this is our spine. Can you see? It's in your book. There is a picture of the backbone. Okay, so the skull is attached to the spine or backbone. So skull annadi backbone toti attached untundi. Okay, it is made up of 33 small bones called vertebrae. So ee backbone annadi enni bones toti cheyabadi unnadi? 33 bones. So a 33 bones name antaru vennu antamu. Vennu. Okay, vertebrae antamu. See, the backbone is made up of 33 bones. ఇక్కడ 33 bones ఉంటాయి. This is our
vertebrae. Okay. సో బ్యాక్ బోన్ అండ్ స్కల్ ఇవి ఏంటి, కనెక్టెడ్ ఉన్నాయి. The 33 bones of the vertebrae form the vertebral column. A spinal cord passes through this column. The spinal cord is a bundle of nerves. The vertebrae protect the delicate spinal cord. So ఒక స్పైనల్ ఈ 33 బోన్స్ ఒక కాలంలో ఒక లైన్లో ఉంటాయి మనకి వెనకాల. సో ఈ వెనకాల ఈ వర్టిబ్రే కాలంలో నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ అనేది పాస్ అవుతుంది. స్పైనల్ కార్డ్ అంటే నర్వ్స్ మనకి నరాలు ఉంటాయి కదా, అలాగే నర్వ్స్ ఉంటాయి మనకి వర్టిబ్రే కాలంలో. సో వర్టిబ్రే కాలం అన్నది మనకి చాలా డెలికేట్. స్పైనల్ కార్డ్ ఏంటి, ఆ బండల్ ఆఫ్ నర్వ్స్ అంటే కొన్ని నర్వ్స్ అవి ఆ వర్టిబ్రే నుండి పాస్ అవుతాయి. ద వర్టిబ్రే ప్రొటెక్ట్ ద స్పైనల్ కార్డ్. సో ఈ నర్వ్స్ని వర్టిబ్రే ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. అర్థమైందా? ఎందుకైతే ఈ స్పైనల్ కార్డ్లో ఉన్న నర్వ్స్ని బ్రెయిన్తో కనెక్టెడ్ ఉంటాయి. సో యాజ్ ఐ హావ్ సెడ్ బిఫోర్, బ్రెయిన్ అన్నది మనకి చాలా డెలికేట్ అండ్ మన మొత్తం బాడీని కంట్రోల్ చేసేది మన బ్రెయిన్. సో మన బ్రెయిన్కి అన్ని బాడీ నుంచి నర్వ్స్ కనెక్టెడ్ ఉంటాయి. సో అలాగే ఈ వర్టిబ్రే కాలంలో నుంచి కూడా స్పైనల్ కార్డ్ అనేది ఉంటుంది, దాంట్లో నర్వ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ నర్వ్స్ కూడా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి అంటే మన బ్రెయిన్కి కనెక్ట్ ఉంటాయి. సో ఈ స్పైనల్ కార్డ్లో ఉన్న నర్వ్స్ని ఏం ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, వర్టిబ్రే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో నేను ఎలా ముందే స్కల్ అయితే ఎలాగైతే మన బ్రెయిన్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, అలాగే ఆ నర్వ్స్లో మన వర్టిబ్రే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందమ్మా అందరికీ? సో మన బ్యాక్ బోన్లో ఏముంటుందంటే ఒక కాలం లాంటిది ఉంటుంది, బోన్స్ కాలం లాంటిది ఉంటుంది. ఆ కాలం ఏమంటారు, వర్టిబ్రే అంటారు. సో వర్టిబ్రే ఏం చేస్తుందంటే మనకి స్పైనల్ కార్డ్ ఉంటుంది ఒకటి, ఆ స్పైనల్ కార్డ్లో నర్వ్స్ ఉంటాయి. ఆ నర్వ్స్ మనకి బ్రెయిన్ తోటి కనెక్టెడ్ ఉంటాయి. సో ఈ వర్టిబ్రే ఏం చేస్తుందంటే ఈ స్పైనల్ కార్డ్లో ఉన్న నర్వ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో మనకి బ్యాక్ బోన్ అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. మన బాడీలో మనం స్ట్రైట్గా నుంచోవాలంటే మన బ్యాక్ బోన్ ఉండాలి కదా. చాలామందికి నడుము బాధ అని అంటారు చూడండి, వాళ్ళ బ్యాక్ బోన్ ఇలా వంగిపోతుంది. చాలామంది ఏజ్ ఓల్డ్ అయినప్పుడు, వాళ్ళకి వయసు అయినప్పుడు వంగిపోతూ ఉంటారు. సో వాళ్ళ వర్టిబ్రే ఏమవుతుందంటే వీక్ అయిపోతారు. విందమ్మా? సో ఐ హోప్ దట్ యూ అండర్స్టూడ్ అప్ టు హియర్ the skeletal system. The remaining part I will tell you in the next class. So for the time being, children, you read this lesson over and over again and you will be able to learn new things. Okay. So if you don't know any meanings of the words, in the last page of the lesson you have the word bank. New words are there which tell you the meanings of those words. Okay children? So learn this lesson, read this lesson till now, which up to spinal or backbone I have told you. So till that page, up to page number 152, you will read this lesson over and over again. And one thing children, I tell you that in each subject, any of the subject, you have to keep a habit of reading the textbook. Okay children, always read the textbook, whether it is English, Hindi, any language, any subject. Keep the habit of reading the book. Okay. Thank you children and be safe.